महाकाली एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समय अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबल ने आपने तैयारी करवाना होय वीडियो ने लाइक वीडियो ने शेर करी देजो। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लागे तो लाइक और चेनल सब्सक्राइब करजो। मित्रों खास करीने आवनार समय अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबल ने तैयारी करवाना होय वीडियो ने चेनल साथे जोड़ेला रहेजो। यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाली एज्युकेशन। आवनार परीक्षा अंदर तमे सफल थाओ तेवी अमारी शुभेच्छा। रेलवे परीक्षा टूंक समय में आववानी होवाथी अमुक प्रश्नों थोड़ू हिंदी में हशे तो तमे यूट्यूब अपने गूगल पर सर्च करी अने तेनो ट्रांसफर करी देजो। तो खास करीने आपणे चर्चा करी लीए कि 20 मे करंट अफेर्सनो विडियो अपने रजू करवाना छीए अने 19 ना आपणे मौलिक रीते चर्चा करीशुं। बरोबर एटले 2 वाग्यानाथी 50 प्रश्नों आ रही थशे। एना सिवायना भारतना 50 प्रश्नों जेटला थशे अने लगभग 100 जेटला प्रश्नों बीजा थशे जे अठवाडिये के छेल्ला 4 महीनाथी छेल्ला 2 महीनाथी सॉरी मित्रों जे अमुक टॉपिकना प्रश्नों में प्रश्नोत्तरी आपणे करीशुं। एटले कुल 200 થી 250 मार्क्सनुं सोल्यूशन मळशे तमने। तो मित्रों कोई तमने खबर न पड़े तो खास करीने कॉमेंट में जवाब आपजो। अने खास करीने वधारे चर्चा न करता तमे भूलनी कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लागे तो लाइक चेनल सब्सक्राइब करजो। यूट्यूब पर महाकाली एज्युकेशन सर्च करजो। प्रोफाइल माहिती जोई लेजो। अने खास करीने हमणां खूब ज लांबा विडियो बनाववानुं एटलुं कारण छे कि लगभग आ पुलिसनो समयगाळो टूंक समयमां छे अने मित्रों विद्यार्थीनुं कहेवुं एवुं थाय छे कि बीजी बधी तो कई तैयारी मत करावो पण करंटना विडियो अपलोड करवानुं चालू राखो। एटला माटे आपणे पुलिसनी तैयारी थोड़ी बंद करी दीधेल छे। रोजना करंटना विडियो चालू छे। एक दिवस विडियो एटला माटे लेट अपलोड करवामां आवे छे कि तमने बीजा करंट जोया पछी मारामां करंटनो विडियो जुओ तो केटलो डिफरंट जोवा मळे छे अने रिविजन पण थई जाय। तो 20 मे करंट अफेर्स 2025 तो दिवस विषे चर्चा करी लईए। तो एक प्रश्न है विश्व परिवार चिकित्सक दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे तो 19 मे। तो 1 मे आंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मे रामकृष्ण मिशन दिवस स्थापना दिवस रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस, 2 मे विश्व टूना दिवस ए माछली विशेनो दिवस है, 3 मे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस અને 20 प्रेस स्वतंत्रताનું જે આયોજન થયું હતું તેની અંદર ભારતનો 151મો ક્રમ છે। પહેલાં અગાઉના વર્ષમાં 159 હતો। 4 मे कोळसा खनिज दिवस, 4 मे आंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 5 मे विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 6 मे इंटरनेशनल डो डाइट डे, 7 मे विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मे विश्व रेडक्रॉस दिवस, 8 मे आंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, 9 मे यूरोप दिवस, 10 मे विश्व लिपिस दिवस, 11 मे राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, 12 मे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मे अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस, 15 मे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मे राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मे सिक्किम राज्य स्थापना दिवस, 17 मे विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और 18 मे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। प्रश्न 2 हाल में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 प्रथम संस्करण क्या शुरू थयो तो दीव 19 मे 2025 19 मे थी 25 मे 2025 थी सुधी चालशे। 3 मे सॉरी मित्रों प्रश्न 3 हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने क्या ऑपरेशन ओलविया आयोजित थयो तो ओडिशाનું कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है डो हरिबाबू कंबमपति। ओडिशा शिमलीपाल ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान दर्जो मळ्यो। भारत सौथी मोटो मेट्रो केमिकल्स क्षेत्र ओडिशा में बनशे। सुदर्शन पटनायक ने यूकेना ध फ्रेंड हरिंगटन ने मास्टर पुरस्कार अपायो। डीआरडीओए ITR और चांदीपुर ने प्रथम नौसेना एंटीशिप मिसाइलનું सफलतापूर्वक परीक्षण कर्યું। बराबर। ओडिशा सरकारे ग्राम विकसिता गाम योजना शुरू करी है। ओडिशा महिला उद्यमीओ माटे विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करशे। चिल्का सरोवर ओडिशा में आवेलुं छे, खारा पाणीनुं सरोवर छे। प्रश्न 4 हाल में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं माटे कई पहल शुरू करी है तो सागर में सम्मान। प्रश्न 5 हाल में जिनीवा में आयोजित 78મી विश्व स्वास्थ्य सभा दौरान ट्रेकोमा उन्मूलनનું प्रमाणपत्र प्रदान करवामां आव्युं छे तो भारत। तो एशियाई योगासन खेल चैम्पियनशिप में भारत टॉप पर है। नीति आयोगना रिपोर्ट प्रमाण दुनिया में चौथो सौथी मोटो ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बन्यो। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली में परीक्षण कराववावाळा देशों में चौथो देश भारत बन्यो छे। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वां स्थान पर है। एआईना
સૌથી વધારે નિવેશ કરવાવાળા દેશોમાં 10 દેશોમાં ભારત સામેલ થયો. ભારત 7મો નંબર પર છે. ભારત વૈશ્વિક સ્તરનો બીજો સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો. સતત વિકાસ લક્ષ્ય સૂચકાંક 2024માં ભારત 109મા સ્થાન પર છે. બરાબર, સતત વિકાસ લક્ષ્ય. પ્રશ્ન 6, હાલમાં કઈ આઈઆઈટીએ હાઈસ્કૂલની છોકરીઓ માટે મનસ્વી મેન્ટરશીપ શરૂ કરી છે? તો આઈઆઈટી દિલ્હી. બરાબર, આઈઆઈટી દિલ્હી કરી છે. તો આઈઆઈટી વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. આઈઆઈટી મુંબઈએ કીટાણુઓથી લડવા માટે હોસ્ટ પ્રોટીનની શોધ કરી. આઈઆઈટી મુંબઈ વૈજ્ઞાનિકો ખારા પાણીના ઉપચાર માટે કમળના પાંદડા જેવા સોલાર ઇવેપોરેટર વિકસિત કર્યા. આઈઆઈટી દિલ્હી સેમિકન્ડક્ટર રિસર્ચ વધારવા માટે માઇક્રો ટેકનોલોજીની ભાગીદારી કરી. આઈઆઈટી ખડગપુરે ઓઝોન પ્રદૂષણને કારણે ભારત પ્રમુખ ખાદ્ય પદાર્થોની કમીની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. સીડીએ જનરલ અનિલ ચૌહાણે આઈઆઈટી કાનપુરમાં ટેક કૃતિ 2025નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ઇસરોના અધ્યક્ષ વી નારાયણને આઈઆઈટી મદ્રાસમાં થર્મલ રિસર્ચ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. આઈઆઈટી મદ્રાસ દ્વારા દુનિયાની સૌથી મોટી લાંબી હાઇપરલૂપ ટ્યુબ વિકસિત કરી છે. આઈઆઈટી દિલ્હી એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધ ટ્રેડિંગ માટે આઈઆઈ ઉપકરણ અમરસેન્સ વિકસિત કર્યા છે. બરાબર. પ્રશ્ન 7, હાલમાં કોને પ્રથમ વખત ઇટાલિયન ઓપન ખિતાબ જીત્યો? તો કાર્લોસ અલ્કારાઝ. બરાબર, અને જાનક સિનરને હરાવીને જીત્યો. પ્રશ્ન 8, હાલમાં ભારતને સી ફૂડ નિર્યાતમાં કેટલા પ્રતિશતનો વધારો થયો? 17.81. પ્રશ્ન 9, હાલમાં ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણને કયા 16મી સદીનો બાવળીનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો છે? બાવળી એટલે વાવ. મહરૌલી દિલ્હીમાં આવેલું છે. પ્રાચીન સમયમાં બાવળી વાવ એટલે કે પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગ થતો હતો. બરાબર. તો પ્રશ્ન 10, હાલમાં ભારતને ખેલ પારિશ્રિક તંત્રને મજબૂત કરવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા હેઠળ વાર્ષિક કેલેન્ડર કોણે લોન્ચ કર્યું? તો ડૉક્ટર મનસુખ માંડવિયા. પ્રશ્ન 11, હાલમાં આઈઆઈટી ક્લીન એનર્જી ઇનોવેશન માટે કોની સાથે સમજોતા કર્યા છે? તો જીપ. તો જીપનું ફૂલ ફોર્મ છે ગ્લોબલ એનર્જી એલાયન્સ ફોર પીપલ એન્ડ પ્લાન્ટ, અને ડીપીઆઈઆઈટી તો એનું ફૂલ ફોર્મ છે ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ. બરાબર. પ્રશ્ન 12, હાલમાં કયા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડિત છે? તો અમેરિકા. આ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડિત છે. આ કેન્સરનું નામ છે. હાલમાં કયા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડિત છે? તો અમેરિકા. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન કાર્યાલયના એક બયાનમાં જુબાની આલી છે કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડિત છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે જો બાઇડન કેન્સરમાં ઘાતક ગ્રેડ 5નું કેન્સર છે. પ્રશ્ન 13, હાલમાં ઇકો ટુરિઝમ અને પર્યટન વધારવાની દિશા કયા રાજ્યને વિસ્ટોડોમ ટ્રેન સેવા નું સંચાલન શરૂ થયું છે? ઉત્તર પ્રદેશ. તો ઉત્તર પ્રદેશમાં કરતિના ઘાટ વન્યજીવ અભયારણ્ય અને દુધવા ટાઈગર રિઝર્વ આવેલો છે. ઉત્તર પ્રદેશનું કેપિટલ છે લખનૌ. લખનૌ ગોમતી નદીના કિનારે આવેલું છે. સીએમ છે યોગી આદિત્યનાથ. રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે ઓડીઓપી યોજના હેઠળ 12 નવા ઉત્પાદન જોડ્યા. એટલે કે ઓડીઓપી એટલે કેટલું, શું કહેવાય છે ફૂલ ફોર્મ એનું? 1 ડિસ્ટ્રિક્ટ 1 પ્રોડક્ટ. અને તે 12 ઉત્પાદન જોડ્યા છે. તો 12 તો જોડ્યા હમણાં, એટલે કુલ 74 થયા છે. અદાણી પાવરે ઉત્તર પ્રદેશને 1500 મેગાવોટ વિદ્યુત પૂર્વ કરવા માટે સમજોતા કર્યા છે. બનારસની શરણાઈની જીઆઈ માન્યતા મળી છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે ઝીરો પાવર્ટી મિશન નામ બદલીને ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરના નામ પર રાખવાની ઘોષણા કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશે પોલીસ પોર્ટલને પોલીસ સુરક્ષા શ્રેણીમાં સ્કોચ પુરસ્કાર મેળવ્યો. 47મો નેશનલ જુનિયર ગર્લ્સ હેન્ડબોલ ટુર્નામેન્ટ લખનૌમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યો. પ્રશ્ન 14, હાલમાં કયા કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ GN1 ને 14,000 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે સિંગાપુરની અંદર? તો સિંગાપુરનું કેપિટલ છે સિંગાપુર સિટી. કરન્સી છે સિંગાપુર ડોલર. રાષ્ટ્રપતિ છે થર્મલ સન્નુગરત્નમ. પીએમ છે લોરેંગોસ. સ્લિમબેક્સ. ભારત અને સિંગાપુર વચ્ચે અભ્યાસ થાય છે. વિશ્વ હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગ 2025માં સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડા ટોપ પર છે, એટલે કે ચાંગી એરપોર્ટ ટોપ પર છે. ભારત અને સિંગાપુર ગ્રીન ડિજિટલ શિપિંગ કોરિડોર માટે આઈસી પત્ર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. એની તૈયારીમાં સૂચકાંકમાં સિંગાપુર 72મા સ્થાન પર છે.
સિંગાપુર ટોપ પર છે જ્યારે ભારત 72માં સ્થાન પર છે. ભારત અને સિંગાપુર વચ્ચે સ્લિમબેક્સ 2024નો અભ્યાસનો 31મો સંસ્કરણ વિશાખાપટ્ટનમમાં આયોજિત થયો. તો પ્રશ્ન 15, હાલમાં મત્સ્ય પાલન કેન્દ્ર ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં કેટલા પ્રતિશતનું યોગદાન રહ્યું છે? તો 9% યોગદાન રહ્યું છે. પ્રશ્ન હવે તમને પૂછ્યો તો કાલે તેનો પ્રશ્ન, હાલમાં બ્રિક્સ ઉર્જા મંત્રીઓની બેઠક ક્યાં આયોજિત થઈ? તો બ્રાઝિલ. અને પ્રશ્ન તમારા માટે છે, હાલમાં કોને સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે? તો શ્રીલંકા, ભારત, બાંગ્લાદેશ કે એક પણ નહીં. મિત્રો તાજેતરમાં જે પ્રશ્ન હોય છે તેનું સોલ્યુશન આપણે લાવી લઈએ. ઓગણીસની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. પહેલાં શ્રીલંકા વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. તો હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે? તો 18 મે. 19 મે કરણનો મૌલિક રીતે ચર્ચા કરી લઈએ. તો કોને વર્લ્ડ સ્પોર્ટ ચેલેન્જ જીત્યો છે? તો એલિઝા રેડમાએ. હાલમાં પૂર્વોત્તર ભારતના કયા રાજ્યને એકીકૃત એક્વા પાર્કની સ્થાપના કરવામાં આવશે? તો ત્રિપુરાની અંદર. હાલમાં ભારતને કયા દેશની રેડીમેડ કપડાં અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ બાય આઇટમ જેવા સામાનો પર આયાત પર બંદરગાહ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો? બાંગ્લાદેશ. હાલમાં કોને સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો? તો ભારત. હાલમાં ન્યૂ દિલ્હીમાં નોર્થ બ્લોકમાં નવા મલ્ટી એનર્જી સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? અમિત શાહ. હાલમાં રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ રોધી એજન્સી અને કયા વાડાની વૈશ્વિક ડોપિંગ ખુફિયા જાંચ કાર્યશાળા મેજબાની કરી? તો ન્યૂ દિલ્હી. નાડા અને વાડાનો ફૂલ ફોર્મ છે. વાડા શબ્દ આવ્યો એટલે બંનેના ફૂલ ફોર્મ ચેસ્ટલ કરી. નેશનલ નાડા તો નેશનલ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી, વાડા તો વર્લ્ડ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી. બરાબર. તો પ્રશ્ન 8, હાલમાં કોને 58મો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કારથી પ્રદાન કરવામાં આવ્યો? ગુલજાર અને રામ ભદ્રાચાર્ય. હાલમાં કયા દેશનો વિદેશ મુદ્રા ભંડાર $4.5 અરબ થયો? તો ભારત. હાલમાં પ્રશ્ન 10, હાલમાં કોને ન્યૂ દિલ્હીમાં ઇસ્પાત મંત્રાલયની નવી વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે? તો HD કુમારસ્વામી. પ્રશ્ન 11, હાલમાં કયા દેશના સર્જનોની એક ટીમ દુનિયાનો સૌથી મોટો માનવ મૂત્રાશય પ્રત્યારોહણ કરવામાં આવ્યો? તો અમેરિકા. પ્રશ્ન 12, હાલમાં કોને તેલંગાણાના રાઇઝિંગના વિઝન બોર્ડમાં સામેલ થાય? તો અભિજીત બેનર્જી. પ્રશ્ન 13, હાલમાં કઈ IIT તુર્કી યુનિવર્સિટીઓની સાથે બધા શૈક્ષણિક સમજોતા નિલંબિત કરવામાં આવ્યા છે? તો IIT મુંબઈ. બરાબર. આ તુર્કી આપણો દુશ્મન દેશને સાથ આપ્યો છે એટલા માટે આ બધી વાત થઈ છે તુર્કીની. પ્રશ્ન 14, હાલમાં ભારતીય સેનાને NDRFના કયા રાહત અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? તો અસમ. પ્રશ્ન 15, હાલમાં કયા રાજ્ય સરકારે 10મા ધોરણમાં વિદ્યાર્થીઓમાં રોબોટિક્સ ભણવાનો ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે? તો કેરળ. તો હવે આપણે શ્રીલંકા વિશે ચર્ચા કરવાની વાત કરતા. તો હાલમાં બંગાળની ખાડીમાં આવેલા ચક્રવાતનું શક્તિને નામ શ્રીલંકાએ બદલ્યું છે કે શ્રીલંકાનું કેપિટલ છે કોલંબો. વાણિજ્યિક રાજધાની છે કેપિટલ અને પ્રશાસનિક રાજધાની છે શ્રીવર્ધનમ કોટે અને PM છે હરિની અમર સૂર્ય. રાષ્ટ્રપતિ છે અનુરા કુમાર દિસાનાયકે. કરન્સી શ્રીલંકન રૂપિયા. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે મિત્રશક્તિ અભ્યાસ શ્રીલંકા અભ્યાસ થાય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને શ્રીલંકાના સર્વોચ્ચ સન્માનથી મિથા એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પાક ખાડી આવેલી છે. શ્રીલંકા ભારતમાં જલીય પડોશી દેશ છે. કચ્ચા તેલ દ્વીપ ભારતે શ્રીલંકાને વચ્ચે છે તે ભારતે શ્રીલંકાને આપ્યો છે. હાલમાં બ્રિક્સ ઉર્જા મંત્રીઓની બેઠક આયોજિત બ્રાઝિલમાં થઈ છે. તો મિત્રો આ 2 દિવસના કરંટ વિડીયો થઈ ગયા છે. હવે આપણે થોડી બીજી ચર્ચા કરી લઈએ. તો ભારતના પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. તો હાલમાં 2025માં સૌથી વધારે સક્રિય સૈન્યબળ ધરાવતો દેશ ચીન બન્યો છે. તેનું સૈન્યકર્મી છે 20,35,000. 2025માં સૌથી વધારે સક્રિય સૈન્યબળ ધરાવતો બીજો દેશ ભારત બન્યો. સૈન્યકર્મી છે 14,55,550 છે. હાલમાં ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ 10 લીગનો છઠ્ઠો સપનો થયો છે. હાલમાં બીજી એશિયાઈ યોગાસન ખેલ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત ટોપ પર છે. અને ભારત અને વિયેતનામ દેશના નવા સમજોતા જ્ઞાન પર સાથે બૌદ્ધ સંબંધોને મજબૂત કરવામાં આવ્યા છે.
નીતિ આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયાનો સૌથી ચોથો મોટો ઓટોમોબાઈલ નિર્માતા દેશ ભારત બન્યો. લેદર નિર્દેશિત હથિયાર પ્રણાલીને પરીક્ષણ કરવાવાળા દેશ ચોથો દેશ ભારત બન્યો. રશિયા, ચીન, અમેરિકા પછી ભારત આવે છે. નેટો તત્પરતા સૂચકાંક ભારત 36મા સ્થાન પર છે. ભારત એઈમાં સૌથી વધારે નિવેશ કરવાવાળા 10 દેશોમાં સામેલ થયો. ભારત વૈશ્વિક સ્તર પર બીજો સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો. સતત વિકાસ લક્ષ્ય સૂચકાંક 2024માં ભારત 109મા સ્થાન પર છે. મહિલા કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025નો ખિતાબ ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને જીત્યો. ચીને ભારત સિવાયના એક વિત્તીય નાણાકીય વર્ષ $1 બિલિયન ટન કોલસા ઉત્પાદન આંકડો પાર કર્યો. ભારતે દેશને હિમોફિલિયા અને જીન થેરાપી સફળતા મળી. કેન્સર મૃત્યુદરમાં દુનિયામાં ટોપ પર ભારત છે. ભારતે વિઝાની નવી કેટેગરી આયુષ વિઝા લોન્ચ કરી છે. હાલમાં SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય ખર્ચમાં અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 5મા સ્થાન પર છે. SRPનું ફૂલ ફોર્મ એટલે કે CPનું ફૂલ ફોર્મ તમે કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. અને SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી સૈન્ય ખર્ચવાળા દેશોમાં અમેરિકા ટોપ પર છે, જ્યારે ભારત 5મા પર છે. રક્ષા બજેટની અંદર ભારત ચોથા પર છે, અમેરિકા ટોપ પર છે. અને ભારતનું રક્ષા બજેટ કરતાં ચીનનું રક્ષા બજેટ 4 ગણું છે, એટલું યાદ રાખજો. તો પ્રથમ એશિયા અંડર-15 અંડર-17 મુક્કેબાજી ચેમ્પિયનશિપમાં કઝાકસ્તાન ટોપ પર છે, ભારત ત્રીજા પર છે. ભારતનો મોસ્ટ ફેવર નેશનલનો દરજ્જો સ્વિટ્ઝરલેન્ડે સમાપ્ત કર્યો. ભારતના પ્રધાનમંત્રી મોદી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફ્રોમ ટ્રુથથી સોશિયલથી જોડાયા. વિશ્વનો બીજો સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. અમેરિકા ટોપ પર છે. મેટ્રો રેલ નેટવર્કમાં દુનિયામાં ભારત ત્રીજા સ્થાન પર છે. અમેરિકા, ચીન પછી ભારત આવે છે. સાયબર હુમલા લક્ષિત દેશમાં ભારત બીજા સ્થાન પર છે. જાપાન 1 પર છે. કપડાં અને પરિધાનમાં દુનિયામાં ભારત 6ઠ્ઠા સ્થાન પર છે. કોફી ઉત્પાદનમાં દુનિયામાં ભારત 7મા નંબર પર છે. કોફી ઉત્પાદનમાં ભારતમાં કર્ણાટક રાજ્ય ટોપ પર છે. કોફી ઉત્પાદન વિશ્વમાં બ્રાઝિલ ટોપ પર છે. SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતનો બીજો હથિયાર આયાત દેશ બન્યો. યુક્રેન ટોપ પર છે. SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયાનો હથિયાર આયાત નિર્યાતમાં અમેરિકા ટોપ પર છે અને ફ્રાન્સ બીજા સ્થાન પર છે. ICC ચેમ્પિયન ટ્રોફી 2025 ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને જીતી. ભારત T-72 ટેકોની એન્જિનની આપૃત્તિ રશિયા ફોનની સાથે હસ્તાક્ષર કર્યા. દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારત દુનિયામાં ટોપ પર છે. ભારત દુનિયાના સ્માર્ટફોન નિર્યાતમાં ત્રીજા સ્થાન પર છે. ભારત નદીઓના સંરક્ષણમાં 63થી વધારે નદી ફ્યુલ ડોલ્ફિન નોંધવામાં આવી છે. માતૃ મૃત્યુદર ભારતમાં 63% કમી જોવા મળી. દુનિયાનો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો છે ભારત. બરાબર. દુનિયામાં ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો ભારત. બાળ મૃત્યુદરની કેટલી કમી જોવા મળી છે તમે કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો, કારણ કે અગાઉ આપણે ખૂબ જ ચર્ચા કરેલી છે. બીજા બધા વિડીયો જોશો તો તમને ચર્ચા વિશે પ્રશ્નોની માહિતી મળી રહેશે કે આપણે શેની ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. તમે આ વિડીયોની અંદર સંપૂર્ણ માહિતી તમને મળશે ને તમામ વિડીયો પ્રોફાઇલ ચેક કરી યુટ્યુબ પર સર્ચ કરી મહાકાળી એજ્યુકેશન તો તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહેશે. ભારતના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે 30 જીવાની કર્યું હતું, તે થઈ ગયું, પતી ગયું. પછી 19 મેનો કરંટના પ્રશ્નો પણ પતી ગયા. 20 મેનું રોજિંદુ ચાલતું હતું તે કરંટનો પણ થઈ ગયું. એટલે લગભગ આપણે કયા પ્રમાણે હવે આપણે છેલ્લે અઠવાડિયાને જે 2 મહિનાની અંદર જે પ્રશ્નોનું અમુક આપણે સોલ્યુશન કરવાના જે 70 થી 80 જેટલા પ્રશ્નો થતા હશે કદાચ અંદાજિત. સંજય કુમાર મિશ્રાને પ્રધાનમંત્રી મોદીના આર્થિક પરિષદના પૂર્ણકાલીન સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. રાજીવ કુમાર નીતિ આયોગના નવા સદસ્ય બન્યા. JSW દુનિયાની સૌથી મોટી સ્ટીલ કંપની બની છે. તેલંગાના ટીબી પરીક્ષણની ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો. ભારત અને રશિયા વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ ઇન્દ્ર-25 શરૂ થયો. T20 ક્રિકેટમાં 13,000 રન બનાવવાવાળા પ્રથમ ભારતીય વિરાટ કોહલી બન્યા છે. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિકનો આયોગ સ્થાપિત કરવાવાળા પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં આવ્યો. હરિયાણા સરકારે ધોરણ 9-10માં ત્રિભાષા ફોર્મ્યુલા લાગુ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશ 48મી રાષ્ટ્રીય જુનિયર બાલિકા હેન્ડબોલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સનું બીજો સંસ્કરણ હરિયાણા રાજ્ય ટોપ પર રહ્યું છે. છેલ્લા એશિયાટી ભારતીય બેંક સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં નીલમ દુગાનાને નેપાળ રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારત ઓપરેશન બ્રહ્મા હેઠળ મ્યાનમારને માનવીય સહાયતા મોકલી. ઓપરેશનનું નામ છે ઓપરેશન બ્રહ્મા. ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો છે. કેન્યા ટોપ પર છે. શ્રીલંકાને પાછળ ધકેલ્યું છે. બીજા સ્થાન પર ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો તો ટોપ પર છે કેન્યા અને શ્રીલંકાને પાછળ છોડ્યું છે. ગુજરાતમાં 5 દિવસનો માધવપુર ઘોડાનો મેળો શરૂ થયો છે. આંધ્રપ્રદેશના મંત્રીએ શૂન્ય ગરીબી ફોર પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. 2029 વર્ષ સુધી ગરીબી મુક્ત કરવાનો ટાર્ગેટ છે. જાપાને 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટેડ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. વિશ્વ હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગ 2025માં સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડો ટોપ પર છે. હરિયાણી સરકારે પછાત બાળકો માટે 100% સ્કોલરશીપનું એલાન કર્યું. UGCના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા છે. જેમ અંડરસને નાઇટહુડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. જાપાનની જનસંખ્યામાં 14મી વર્ષમાં ગિરાવટ જોવા મળી છે. 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોવા મળી છે. UAE ઇન્ટરપોલની વર્ષની સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળી. ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. પંજાબે મધ્યપ્રદેશને હરાવીને 15મી હોકી ઇન્ડિયા સિંગાપુર રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે.
બિહારે સરકારે મહિલા સમાજ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ફ્રેન્ડ લશ્કરી બ્રાન્ડ ચેનલના અનિને પાંડે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આજે પોષણ પાંડે એબીના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હરિયાણા સરકાર ત્રિભાષા પ્રોમો પોલિસી લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે. મહારાષ્ટ્રે ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરી દીધી છે અને હરિયાણાએ ઘોષણા કરી છે. આટલો થોડો ડીપમાં પ્રશ્ન છે, ચેક કરી લેજો. મણિપુર યુદ્ધ સ્મારક પરિસરને ખોમજોમ દિવસ મનાવ્યો. પંજાબ સરકારે બધી સ્કૂલોમાં એનર્જી ડિસ્ક પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. કુર્તી સેને ડ્રીમ ટેકનોલોજીના પ્રથમ ભારતીય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની છે. હાલમાં એઆઈના નિવેશ આધાર પર અમેરિકા ટોપ પર છે. કુલ એઆઈ નિવેશ કરનારા દેશોના આધાર પર ટોપ પર અમેરિકા છે અને ભારત 7મા ટોપ 10 દેશોમાં છે. અમેરિકા ટોપ પર છે, જ્યારે ભારત 7મા નંબર છે અને એમાં એ 10 દેશોમાં ભારત સામેલ થયું છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે પિંક ઈ રિક્ષા યોજના શરૂ કરી. ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ ડસ્ટનો છઠ્ઠો સક્રમ સપનો થયો. આલોક જોશી રાષ્ટ્રીય બેંક સુરક્ષા બોર્ડના નવા પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. કમલા પ્રસાદ બિરસિસર ત્રિનિદાદ ઓર ટોબેગોના પ્રધાનમંત્રી બન્યા. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય ખર્ચ કરવાવાળો દેશ અમેરિકા ટોપ પર રહ્યું. ભારત 5મા સ્થાન પર છે. 1 મે મહારાષ્ટ્ર સરકારનો 65મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો છે. વિનોદ કુમાર ગુંજિયાલને બિહારના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીનો પદભાર સંભાળ્યો. માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોજુએ હાલમાં 15 કલાકની પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીએ રેકોર્ડ 2019માં કીવ 12 કલાકનો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીનો રેકોર્ડ તો 2019માં 12 કલાકનો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે અને માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મોજુનો 15 કલાક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિનો વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીનો રેકોર્ડ તોડ્યો. યુએસપીના સદસ્યના રૂપમાં અનુરાધા પ્રસાદ કાર્યભાર સંભાળ્યો. હારો લોરેન્સ વંગ સિંગાપુરના દેશના પ્રધાનમંત્રીની ચૂંટણી જીતી છે. તમિલનાડુ રાજ્ય સરકારે 5 મેના વેપારી દિવસ ઘોષિત કરવામાં. રોમાનિયા પ્રધાનમંત્રી માર્સલ સિઓઆલાકુ રાજીનામું આપ્યું છે. યમનના નાણામંત્રી સલીમ સાલેહ બિન બ્રિગને નવા પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. નવી આબકારી નીતિ હરિયાણા રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી છે. કેરળમાં ત્રિશુલ પૂર્વ ઉત્સવ શરૂ થયો છે. કેરળમાં ઓણમ તહેવાર પણ મનાવવામાં આવે છે. હાલમાં પ્રકાશ મગદુમ એનએમડીસીના પ્રબંધકના નિદેશક નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. અંગોલા આઈએસએનો 123મો સદસ્ય બન્યો છે. આઈએસએ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ રંગાછારા ત્રિપુરા રાજ્યનો પ્રથમ હરિત ગામ બન્યું છે. તાઇપે ઓપન બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં 2025માં ચીનમાં શરૂ થઈ. હાલમાં સુધીરમીન કપ 2025 ચીને જીત્યો છે. આજ સુધી માત્ર ચીન, ઇન્ડોનેશિયા અને દક્ષિણ કોરિયાએ ફક્ત આ દેશોએ સુધીરમીન કપ જીત્યો છે. ચીને સતત 4 વાર આ કપ જીત્યો છે. રોબર્ટ પ્રોવેસ્ટો નવા પોપની પસંદગી થઈ. ઇઝરાયેલના ગિધોન રથ નામની એક નવી અભિયાન ઘોષણા કરી છે. અરુણાચલ પ્રદેશે પ્રથમ ભૂતાપીય ઉત્પાદન કુવા ખોદવામાં આવ્યા. માર્કેટ કેપના હિસાબથી 2025માં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઇન બની છે. ભારતીય ખેલાડી રોહિત શર્માએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સંન્યાસ લીધો છે. હાલમાં ભારત અને બ્રિટન દેશને મુક્ત વેપાર અને ડબલ યોગદાન સમજૂતા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. હાલમાં 11મો સીડેડ મેરીટાઈમ લોજિસ્ટિક્સ મિડલ ઈસ્ટ સંમેલન 2025 દુબઈમાં શરૂ થયું. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે આગલા 25 વર્ષમાં સસ્તી દરે વીજળી 1500 મેગાવોટ વીજળી ખરીદશે. વૈશ્વિક અંતરિક્ષ અન્વેષણ શિખર સંમેલન ગ્લેક્સ 2025નું આયોજન ન્યૂ દિલ્હીમાં કરવામાં આવશે. બ્રોનો સ્થાપના દિવસ 7 મે મનાવવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારે સીબીઆઈના નિદેશકનો કાર્યકાળ 1 વર્ષ માટે વધારવામાં આવ્યો. તેનું નામ છે જેનો કેન્દ્ર સરકારે સીબીઆઈ. તો સીબીઆઈ કોણ છે? પ્રવીણ સૂદ. જાપાને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે અને દુનિયાનો સૌથી પ્રથમ એવો દેશ છે જેને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો. માનવ વિકાસ સૂચકાંક 2025માં આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. કેરળ પ્રવાસી બાળકો માટે શિક્ષિત કરવા માટે જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી. ચીને દક્ષિણ કોરિયાને હરાવીને સુધીરમીન કપ જીત્યો છે. ચીન, દક્ષિણ કોરિયા અને ઇન્ડોનેશિયા 3 દેશો એવા છે જેને આ કપ જીત્યો છે. ચીને સતત 4 વખત આ કપ જીત્યો છે. ભારત દુનિયામાં ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો છે. તો હવે હાલમાં ક્રિકેટમાં આઈપીએલમાં સર્વાધિક 50+ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલી બનાવ્યો છે. વિરાટ કોહલીએ 50+ એટલે કે 67 બનાવ્યો છે. ડેવિડ વોર્નર બીજા પર છે 50+ એટલે 66 વખત રન બનાવે છે. શિખર ધવને 50 ત્રીજા પર છે 53 વખત 50+ રન બનાવેલા છે. ક્રિકેટમાં 100 અર્ધશતક પૂરા કરવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે. 1000 ચોક્કા છક્કા લગાવવાળા ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા છે. ટી20 ક્રિકેટમાં 13000 રન પૂરા કરવાવાળા ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી અને 12000 રન બનાવવાવાળા બીજા રોહિત શર્મા બન્યા છે. આ ભારતીય ખેલાડીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તો
तो CEO तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आ नियुक्ति आवे ने तेनी अंदर कदाच कोई चर्चा थाय तो तमारे आ शब्द फूल फॉर्म याद राखजो। અને ખાસ કરીને CEO તો તમને બધાને ખબર હશે, કોઈ લાંબો પ્રશ્ન નથી, કંઈ ડીપનો પ્રશ્ન નથી। નેપાળમાં 10મો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। કેરળે 2018માં પછી નિપા વાયરસનો 7મો મામલો નોંધવામાં આવ્યો છે। નિપા વાયરસમાં કોઈ દવા નથી, કોઈ વેક્સિન નથી અને જીનોટિક બીમારી છે। તેની અંદર રોગ છે તે પશુઓમાંથી માણસોની અંદર ફેલાય છે, જાનવરોમાંથી। તો વિશ્વ સ્ક્વેશ ચેમ્પિયનશિપ 2025 શિકાગોમાં શરૂ થયો। અફઘાનિસ્તાને ચેસ પર ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો। જુગારની આદત પડી શકે છે। વિરાટ કોહલી એટલા માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે। વિરાટ કોહલીએ ખેલાડીને IPL સર્વાધિક 50+ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। વિરાટ કોહલીએ 67 વખત 50+ રન બનાવેલા છે। ડેવિડ વોર્નર બીજા પર છે, 66 વખત 50+ રન બનાવેલા છે। શિખર ધવને 53 વખત 50+ ઉપર રન બનાવેલા છે। ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 અર્ધશતક પૂરો કરવાવાળા ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા। ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 12,000 રન કરવાવાળા બીજા ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્મા બન્યા છે। ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 13,000 રન પૂરા કરવાવાળા પ્રથમ ભારતીય વિરાટ કોહલી બન્યા છે। 1,000 ચોક્કા છક્કાવાળા લગાવવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે। બંને ખેલાડી ખૂબ ખૂબ આભાર। ભારત સરકારે 23મી સપ્ટેમ્બર આયુર્વેદ દિવસ બનાવવાની ઘોષણા કરી। પહેલાં ધનતેરસના દિવસે 23 સપ્ટેમ્બર આ આયુર્વેદ દિવસ મનાવવામાં આવતો, અને હવે 23 સપ્ટેમ્બર એટલા માટે કરાયો છે કે ધનતેરસના દિવસે કોઈ પણ દિવસ કે કોઈ પણ તારીખ ફિક્સ નહોતી અને ગમે ત્યારે આ દિવસ મનાવવાનો થતો, એટલા માટે તારીખ ફિક્સ કરવામાં આવી 9 સપ્ટેમ્બર, બરાબર, અને આ દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી। કેરળે પ્રવાસી બાળકો માટે શિક્ષિત કરવા માટે જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી છે। હાલમાં વર્લ્ડ બેન્કે શ્રીલંકાને દેશ માટે $1 અરબ સહાયતા પેકેજની ઘોષણા કરી છે। અદાણી પાવરે ભૂટાન દેશમાં 5,000 મેગાવોટ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ લગાવવાની સમજૂતા કરે છે। 72મી મિસ વર્લ્ડ પ્રતિયોગિતામાં માનવતાવાદી પુરસ્કાર સન્માન કરવામાં આવે છે સોનુ સૂદને। સુભાષ બોસ અને સૌમ્યા ગુગુલોથ અખિલ ભારતીય ફૂટબોલ મહાસંઘ પુરસ્કાર 2025 વર્ષને સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી પસંદગી કરવામાં આવી છે। માર્શલ ઓફ ધ યર ફોર અર્જન્સી મેમોરિયલ હોકી ટુર્નામેન્ટ 2 દિનોમાં 6ઠ્ઠો સંસ્કરણ ચંદીગઢમાં સપનો થયો છે। હાલમાં ઈરાન દેશની વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીની 2 દિવસીય ભારતની દોર પર ન્યૂ દિલ્હી પહોંચી છે। હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી રક્ષા પ્રદર્શની 2025માં ભાગ લેવા માટે INS કિલ્ટર સિંગાપુર પહોંચી। ભારત અને વિયેતનામ દેશે નવા સમજૂતા જ્ઞાન પર બૌદ્ધ સમુદ્રો મજબૂત કરવામાં આવ્યા છે। હાલમાં કર્ણાટક રાજ્યે કેસરકટ્ટાને ચરાગાહ સંરક્ષણ રિઝર્વમાં અધિસૂચિત કરવામાં આવ્યું છે। હાલમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશમાં રેડીમેડ કપડાં અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ આઇટમ જેવા કેટલાક સામાન પર આયાત બંદરગાહ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે। ભારત અને સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપ 2025 ખિતાબ જીત્યો છે। ભારતે વિદેશ મુદ્રા ભંડાર $4.5 અરબ વધ્યો છે। જસ્ટિસ BR ગવઈએ ભારતના 52મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્તિના શપથ લીધા છે। 12 દિવસીય સરસ્વતી પુષ્કરલુ કુંભ તેલંગાણામાં શરૂ થયો છે। SRPRનું ફૂલ ફોર્મની આપણે ચર્ચા કરી હતી, કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો, આપણે હવે કહી દઈએ છીએ। તો SIPR એટલે કે સિપ્રી સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફૂલ ફોર્મ છે। તો હાલમાં બ્રિક્સ ઉર્જા મંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં આયોજિત થઈ છે। તો હવે ચર્ચા કરી લઈએ છીએ આપણે। હાલમાં ભારત અને સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશનની સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપની 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે। હાલમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ પાલન ક્ષેત્રમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા 9%નું યોગદાન રહ્યું છે। હાલમાં સિંગાપુર કોરોનામાં નવા વેરિયન્ટમાં GN1માં 14,000 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે। ભારતને ખેલ પારિશ્રિક તંત્રને મજબૂત કરવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા હેઠળ વાર્ષિક કેલેન્ડર મનસુખ માંડવિયા લોન્ચ કર્યું છે। અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડિત છે। જો બાઇડન કેન્સર ઘાતક ગ્રેડ 5નું કેન્સર છે। હાલમાં તેમનું બયાન મળ્યું છે તેના અમેરિકાની અંદર। હાલમાં ભારતને સી ફૂડ નિર્યાતમાં 17.81%નો વધારો થયો છે। હાલમાં જીનીવામાં આયોજિત 78મી વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સભા દ્વારા ટેકોમાં ઉન્મૂલનનું પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે। હાલમાં ભારતીય તટરક્ષક બળને ઓડિશાના પૂર્વ ઓપરેશન ઓલિવિયામાં આયોજિત થયું છે। હાલમાં બંગાળની ખાડીમાં આવેલા ચક્રવાતને શ્રીલંકાએ દેશે નામ આપ્યું છે। તો મિત્રો ખૂબ જ ચર્ચા કરી અને ખૂબ જ સ્પીડમાં ચર્ચા કરી। ખાસ કરીને આભાર વ્યક્ત તમારા લોકોનો ખૂબ કરવો છે, કારણ કે ખૂબ જ સપોર્ટ અને ખૂબ જ હિંમત આપી છે મને મિત્રો, એટલા માટે જ વિડીયો થોડા લાંબા કરી રહ્યો છું મિત્રો। 200 જેટલા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે 200થી 250 જેટલા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે ફક્ત 25 મિનિટની અંદર આપી રહ્યા છીએ। એટલા માટે બીજાની જેમ કલાક વિડીયો આપણે હોતો નથી। વિડીયો તમે નહીં તો તમારા મિત્રોને મદદરૂપ થઈ શકે, એટલા માટે વિડીયોને શેર કરી દેજો અને ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો। યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન। આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાના ચર્ચા કરી હતી, પણ મિત્રો અમુક મિત્રોની એવી કોમેન્ટ આવી
કે ભાઈ જનરલ નોલેજનું અમે ચર્ચા સોલ્યુશન કરી દઈશું, રીઝનિંગનું સોલ્યુશન મોબાઈલથી અમે કરી લઈશું. તો કરંટની નવી માહિતી અમને મળતી નથી, એટલે તમે કરંટના વિડીયો અપલોડ કરવાના ચાલુ રાખો. તો કોઈ વાંધો નહીં મિત્રો, તમારી ફર્સ્ટ વધારી આ ચર્ચાને કોમેન્ટોના ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કરંટના વિડીયો ચાલુ રાખેલા છે. અને તો ખાસ કરીને હવે બીજી ચર્ચા નથી આપણે કરતા, અને આવનાર પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા અને બેસ્ટ ઓફ લક. અને આ ખૂબ જ વધારે પડતી ચર્ચા ન કરતાં આપણે હવે નવી અંદાજમાં નવા અનોખા અંદાજ સાથે ફરી મળીશું અને નવા વિડીયો સાથે. તો એડવાન્સમાં ગુડ નાઇટ, અને આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.